character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening students, welcome back to our 11th commerce class. Okay, so in this class we are going to see chapter 13, that is warehousing. Okay, types of warehouse. So last class la நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படினா warehouse na என்ன, meaning of warehousing and what are the difference between warehouse and warehousing and need of warehousing. Yeah, so இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா warehouse ஓட types என்னென்ன இருக்கு. Okay, see, first one is on the basis of ownership. So ownership base பண்ணி என்னென்னலாம் இருக்கு types. First A is private warehouses, B government warehouses and C public warehouses, cooperative warehouses, bonded warehouses, institutional warehouses and distribution center warehouses. So these are the warehouses on based of ownership. Okay, so next one is on the basis of commodity stored. So commodity store base பண்ணி என்னென்ன warehouse இருக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா warehouse-னா என்ன அப்படின்றது. So பாருங்க, first is general warehouse and special commodity warehouses, cold storages or refrigerated warehouses, climate control warehouses. Okay, so இந்த நாலு வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா commodity stored warehouse அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா, ஸோ ஒன்று நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். ஸோ ஓனர்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய warehouses எல்லாம் என்னென்ன. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் private warehouse. So private warehouses are built and owned by private business enterprises. So நம்மளோட heading itself we can understand private enterprise யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா அப்படின்னா private businessல இருக்கவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இல்லையா. In order to store the products produced by them. ஸோ எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ஒரு தனியாக ஒரு வேர்ஹவுஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. They are exclusively for their use and are not meant for other manufacturing or business unit. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய வேர்ஹவுஸ் அவங்களோட ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர மற்ற மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் வேர்ஹவுஸ் இஸ் கால்ட் private warehouse. And second one is government warehouses. They are created and operated by the government to implement the programs of the government. ஸோ இது யார் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் கொண்டு வராங்க. ஸோ அதுக்கான அங்கே என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் ஆகுது அது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வேர்ஹவுஸ் இருக்குது. தேர் சர்வீசஸ் மோஸ்ட்லி அவைலபிள் டு கவர்மெண்ட் ஓன்லி. ஸோ அவங்க சர்வீசஸ் யாருக்கு தான் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான். ஓகே, டீடைல்டு ஸ்டடி ஆன் ஆல் தி அபோவ் வேர்ஹவுசஸ் இஸ் given at the end of the chapter. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்டாக என்ன அப்படின்றத நம்மளோட சாப்டர் எண்டில் வந்து ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் பப்ளிக் வேர்ஹவுசஸ். ஸோ பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ் ஹெட்டிங்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பப்ளிக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேர்ஹவுஸ், தட் இஸ் குடோன். It is open for public at large. ஸோ இது என்னன்னா பப்ளிக்கு ஓப்பன் ஆல்வேஸ் இது வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். எதுக்கு யாருக்காக மட்டுமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்காக மட்டுமே. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்பெஷலி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் யூனிட்ஸ் cannot afford to have their own warehouses. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது, வேர்ஹவுஸ் அவங்க தனியாக வச்சுருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பப்ளிக் வேர்ஹவுஸை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, they may be owned by an individual or some agency. ஸோ இதை யார் ஓன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சில ஏஜென்சிஸ். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. These
warehouses operate as per the rules and regulations formed by the government. So இந்த warehouses எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுது, எது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், எந்தெந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா யாரோ தான் கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் திஸ் டைப் ஆஃப் warehouse. Okay, that is public warehouse and cooperative warehouses. There are warehouses owned and managed by the marketing cooperative society or agricultural cooperative society. So இந்த மாதிரி cooperative warehouse இருக்குல்லையா, அதை யார் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் பண்ணுறா, மார்க்கெட்டிங் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் வேர்ஹவுஸை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, they are set up to provide warehousing facilities to their members. And not only that, என்ன பண்ணுறாங்களா, they provide warehousing facilities. அங்கே இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து warehousing facilities they can provide. Example, National Cooperative Development Corporation, that is NCDC. Okay, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, National Cooperative Development Corporation. So this type of warehouse is called cooperative warehouse. And E பார்த்தீங்கன்னா bonded warehouses. Bonded warehouses are those warehouses which are licensed by the government to accept storage of imported goods which are not cleared due to non-payment of customs duty by the importer. So இந்த bonded warehouse என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன மாதிரி குட்ஸ் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டேக்ஸ் பே பண்ணாத குட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, லைசன்ஸ் வாங்காத குட்ஸ், அந்த மாதிரி அமௌண்ட் பே பண்ணாத குட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி குட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட் டைப் ஆஃப் warehouse is called bonded warehouse. Branding can be undertaken in the warehouses itself. Bank loans can be obtained by submitting the receipts issued by these warehouses as collateral security. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் லோன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்போ ஒப்டைன் பண்ணுறாங்களா, அவங்கக்கிட்ட அந்த ரிசிப்ட்ஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ணால் மட்டுமே, சப்மிட் பண்ணால் மட்டுமே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம ஒப்டைன் பண்ணலாம். warehouses as collateral security. Strict supervision and control is imposed by custom authorities on their operation and function. Not only that, என்ன பண்ணுறாங்களா, ஸ்ட்ரிக்டாக அங்கே வரக்கூடிய பொருள் என்னென்ன இருக்குது, இம்போர்ட்டட் குட்ஸா இல்லை வேறு எதாவது இருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து அவங்க சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கஸ்டம்ஸில் இருக்காங்களா அத்தாரிட்டிஸ், ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் warehouses. Different institutions and bodies have their own warehouses on account of the nature of their operation. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒன்று என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட வேர்ஹவுஸை அவங்க க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க, நேச்சர் ஆஃப் தேர் ஆப்ரேஷன். அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்குது, பெரிஷபிள் குட்ஸா இல்லை நான் பெரிஷபிள் குட்ஸா, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆகுது, அவங்களோட குடோன்ஸ் அவங்க க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. For example, banks, railways, etc. have their own warehouses for conducting their activities. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ரயில்வேஸ், அவங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக ஒரு வேர்ஹவுஸ் குடோன் வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வேறு யாரும் அதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. வேரியஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆல்சோ மெயின்டைன் warehouses for storing the goods which are to be dispatched and received. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட தனித்தனி வேர்ஹவுஸ் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக, அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய பொருள் வீணாகக்கூடாது, எந்த ஒரு டேமேஜும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வேர்ஹவுஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் warehouses. Goods which need to be temporarily stored for 1 or 2 days so that they can be distributed to other officers or customers are stored in distribution center. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பொருள் என்ன உடனே ஒன் டேவோ இல்லை நெக்ஸ்ட் அடுத்த டேவோ என்ன பண்ணணும், அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் பொருளை என்ன பண்ணுவாங்க, குட்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் வேர்ஹவுஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, தே ஆர் ஓன்டு பை தி மேனுஃபேக்சரர் ஆர் ஹோல்சேலர். ஸோ இதை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா, அதை யார் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேனுஃபேக்சரர் இல்லை ஹோல்சேலர். ஸோ அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் வேர்ஹவுஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ் ஸ்டோர்ட்.
ஸோ இப்போ எந்த பேஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கமோடிட்டி ஸ்டோர் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன வேர்ஹவுஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஜென்ரல் வேர்ஹவுசஸ். They are ordinary warehouses which are useful for storing most of the dry food grains, fertilizers, etc. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அது ஒரு ஆர்டினரி வேர்ஹவுஸாக எப்பயும் போல் இருக்குன்னா இதில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதோ அது எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், ஃபுட் கிரெயின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ரொடக்டிவ் மெஷர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரேட், இன்செக்ட் எக்ஸெட்ரா ஆர் அண்டர்டேக்கன் பை தேம். ஸோ நாட் ஒன்லி தட், என்ன பண்ணுறாங்களா ஒரு சில தொல்லைகள் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ எலி தொல்லை, நிறைய பூச்சிலாம் வந்து வண்டெல்லாம் வந்து சேரும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கிட்டேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெஷர்ஸை அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஜென்ரல் வேர்ஹவுசஸ். Next one is special commodity warehouses. These warehouses are specially constructed for storing specific type of commodities like tobacco, cotton, wool, etc. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங்லேருந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்பெஷல் கமோடிட்டி, ஒரு சில ஸ்பெஷல் குட்ஸ்க்காகவே ஒரு இந்த வேர்ஹவுஸ் வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ அது என்னென்ன குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள், டொபாக்கோ, காட்டன், wool, எக்ஸெட்ரா. ஸோ புகையிலெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான தனியாக ஒரு வேர்ஹவுஸ் குடோன் மாதிரி வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. திஸ் வேர்ஹவுசஸ் ரெடியூஸ் லாஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி டு எ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தனியாக வச்சுருக்கிறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பொருளோட தரமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து அது குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஸோ தரம், குவான்டிட்டி, அந்த அளவு எல்லாமே கம்மியாகிறத நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் ஆயில் ரெக்வயர்ஸ் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் வெர்டிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட்ரோல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, பெட்ரோல், ஆயில் இதெல்லாம் வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, குடோனில் வைப்பாங்களான்னா முடியாது. அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா பெரிய பெரிய சிலிண்டர்ஸு, ஸோ அது உள்ள தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பெட்ரோல் ஆயிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பொருளுக்குலாம் எது வேர்ஹவுஸாக இருக்கும், அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேங்க்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஸோ லாரியில் ஏற்றிட்டு போக்குள்ள பார்த்துருப்போம் பெரிய பெரிய டேங்க்ஸ் ஃபுல்லாக கேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆயில் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதை தான் வந்து வேர்ஹவுஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் வேர்ஹவுஸ் இஸ் கால்ட் special commodity warehouses. And next one, cold storages are refrigerated warehouses. Goods are transported in refrigerated containers and stored in refrigerated warehouses. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில குட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகக்குள்ள அது வந்து என்ன பெரிஷபிள் குட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அது என்ன உடனே கெட்டு போகக்கூடிய ஐட்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கூலிங்கான ஒரு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஒன் பிளேஸ் டு another place. These warehouses are used for storing perishable goods. ஸோ சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ இந்த வேர்ஹவுஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிஷபிள் குட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த பெரிஷபிள் குட்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், எக்ஸ், பட்டர், ஃபிஷ், மீட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ பழங்களாக இருக்கட்டும், காய்கறி இல்லை முட்டை, இது எல்லாமே வந்து ஒரு சில டெம்பரேச்சருக்குள்ளே தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. Goods stored in cold storages without deterioration in quality can be made available throughout the year. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கோல்டு ஸ்டோரேஜில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரை நம்ம அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கலாம் சரியா. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் warehouses is called cold storages or refrigerated warehouse. The next one is climate controlled warehouses. The controlled climate environment can reduce the rate of metabolism in fruits and vegetables. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னது நம்ம கிளைமேட் பேஸ் பண்ணால் என்ன நம்ம ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் நாங்கள் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை கெட்டு போகிறதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இல்லையா. ஏன்னா அதில் இருக்க மெட்டபாலிசத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Humidity controlled environments for delicate products such as flours in direct free facilities in these warehouses. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது வந்து ஹியூமிடிட்டி நம்ம ஹேரில் இருக்க ஹியூமிடிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஈரப்பதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்க பூ கட்டி வைப்போம் இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம பனிக்காலத்தில் வெளியே வச்சோன்னா எப்படி இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஏரில் ஹியூமிடிட்டி இருக்குது. ஓகே, இதுவே நம்ம வெயில் காலத்தில் வெளியே பூ கட்டி வச்சோம் அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகும், டல் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ஹவுஸ் அதுக்காக தனியாக ஒரு சில வேர்ஹவுஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் warehouses is called climate controlled warehouse. And next one, automated warehouses. Automated facilities which can handle several hundreds of kilograms of products at a time. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிலோகிராம்ஸாக இருக்கும் ப்ராடக்ட், எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் சரி அதை என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். Inside the warehouses premises physical distribution activities are carried out by moving product filled pallets. An example, platform that hold large amount of product.
It requires huge investment, largest technology and large turnover of goods. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேர் ஹவுஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, நிறைய நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும். அதோட டேர்ன் ஓவர், குட்ஸ்க்கான டேர்ன் ஓவரும் வந்து எப்படி இருக்குமா, வெரி ஹை லெவலில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மெகா ஃபேக்ட்ரின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் வேர் ஹவுஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, so next topic is functions of warehouses. So next is warehouses rendered invaluable services to the society by performing the following functions. So பார்த்தோம் இல்லையா warehouse-னா என்ன, நீட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன். There is a time gap between the time of production and the time of consumption. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணதுலேருந்து அது போய் கன்சூமரை போய் சேர்ற வரையும் என்ன ஆகுது, ஒரு கேப் இருக்குது இல்லையா. அண்ட் a gap between demand and supply. ஸோ அந்த கேப் தான் என்ன கேப்பு, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. இது ரெண்டுத்துக்குள்ள கேப். The surplus goods are stored properly for the purposes of supplying them at right place at the right time. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த குட்ஸை, எதுக்காக ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பர்பஸ். ஓகே, ஸோ அதை என்ன பண்ணோம், நம்ம எந்த பிளேஸில் எந்த டைமில் தேவைப்படுதோ அந்த பிளேஸில் நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இங்கே ரன் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். Warehousing ensures price stabilization by supplying goods as and when demanded. ஸோ warehouse என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷனையும் வந்து என்ஷூர் பண்ணுது. எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா குட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறது மூலயமா எப்போல்லாம் டிமாண்ட் இருக்கோ அப்போல்லாம் வந்து அது உற்பத்தி பண்ண குட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுது. ஓகே, இட் ஆக்ட் ஆஸ் எ caution to absorb price fluctuation and supplies the goods at more or less uniform prices throughout the year. ஸோ அதோட விலையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கும். நிறையாவும் விற்கலாம், இல்லை கம்மியாகவும் விற்கலாம். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரியும் விற்கலாம், இல்லை யூனிஃபார்மாக ஒரே ப்ரைஸே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இயர் ஃபுல்லாகவும் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஈக்குவலைசேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஸோ சப்ளையும் டிமாண்டையும் நம்ம வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. warehousing equalizes the demand and supply of goods by storing the goods when they are not demanded and releasing them. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, warehouse என்ன பண்ணுது, ஈக்குவலைஸ் பண்ணுது என்னென்ன, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஸோ எங்கெல்லாம் டிமாண்ட் இருக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட வேர்ஹவுஸ்லேருந்து பொருளை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க, சப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஈக்குவல் ஆகுது. ஓகே, by storing these goods when they are not demanded and releasing them. ஸோ எப்போல்லாம் டிமாண்ட் தேவை இல்லையோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அதை கொண்டு போய் சேர்த்துடுறாங்க. ஓகே, thus the consumer get the commodities regularly even during the off season period. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதால வேர்ஹவுஸ் இருக்கிறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சீசனே இல்லை, ஆஃப் சீசன் பீரியடாக இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு தேவையான கமோடிட்டியை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். சரியா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின் கோட், அம்பர்லா அதெல்லாம் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ என்ன, அந்த சீசன் இருக்கக்குள்ளே என்ன ஆகுது, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க நிறையா. ஸோ அதுக்கான சீசன் வர்றப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அதை சேலுக்கு சப்ளை பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சீசன் இருக்குதோ இல்லையோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ராடக்ட்டு கரெக்டாக கிடச்சிட்டு வரும். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் வாட், வேர்ஹவுஸால். சரியா? ஸோ வேர்ஹவுஸ் நிறையா இருக்கிறதால மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்போ டிமாண்ட் எப்போ இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சப்ளை பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ். Based on the goods deposited in a warehouse, the depositor can get finance from banks. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குட்ஸை நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேர்ஹவுஸில், அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு டெபாசிட்டர் பேங்க்லேருந்து ஃபினான்ஸை கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், நாட் ஒன்லி பேங்க், மற்ற எந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்ககிட்டேருந்து வந்து ஃபினான்ஸை கலெக்ட் பண்ணலாம். பை ஷோவிங் தி ரிசிப்ட் இஷ்யூட் பை தி வேர்ஹவுஸ் கீப்பர். ஸோ சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு ரிசிப்ட் இஷ்யூ பண்ணாங்க இல்லையா வேர்ஹவுஸ் கீப்பர். ஸோ அந்த எடுத்துகிட்டு போய் காட்டினா மட்டுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கான ஃபினான்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் business finance. Next one, risk bearing. In case of damage to the goods, warehouse keeper compensate the loss caused to the owner of the goods.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, குட்ஸில் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, வேர் ஹவுஸ் கீப்பர் அதை காம்பன்சேட் பண்ணிடுவாங்க. ஏதாவது லாஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னாலும் அவர் பியர் பண்ணிப்பார். சரிங்களா? தாஸ் வேர் ஹவுசஸ் பியர் தி லாஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ குட்ஸ் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க வரையும், அந்த வேர் ஹவுஸில் இருக்கிற வரையும் அங்கே ஏதாவது ஃபால்ட் வருது இல்லை லாஸ் வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே யார் பியர் பண்ணுவா அப்படின்னா வேர் ஹவுஸ் கீப்பர் தான் வந்து பியர் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் சேல். Modern warehouses undertake the functions of sorting, packing and labeling for the purpose of making the goods suitable for marketing. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. நம்ம வேர் ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ண ப்ராடக்ட்டை மாடர்ன் வேர் ஹவுஸஸ் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சார்ட் பண்ணி அதை பேக் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ பேக் பண்ணி அதுக்கான லேபிள் என்னவோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக ஒட்டி அதில் என்ன ப்ரைஸு அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எல்லாத்தையும் அங்கே மென்ஷன் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குட்ஸை சூட்டபிள் குட்ஸாக மாற்றிடுவாங்க. எதுக்கு சூட்டபிளான ஒன் ஃபார் மார்க்கெட்டிங். ஸோ அந்த குட்ஸை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபிளான குட்ஸ் அப்படின்றத அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஹென்ஸ் வேர்ஹவுசிங் இஸ் நீடட் ஃபார் மேக்கிங் தி குட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் சேல். அதனால் என்ன ஆகுது, வேர்ஹவுஸ் தான் வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்காக சூட்டபிளான ஒரு பொருள் அப்படின்றத கொண்டு வருது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், winding the marketing area. A manufacturer can sell the goods to different marketing areas by establishing branch warehouses or taking the services of rental warehouses at the required place. Thus warehousing widens the market for the goods. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வச்சுருக்க வேர் ஹவுஸை அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. எதனால் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெண்டலில் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வாடகை கொடுத்து அந்த குடோன் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால அது அடிக்கடி அவங்களுக்கு தேவை, அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ். Warehouses also provide certain value-added services such as in-transit mixing, grading, packing and labeling. ஸோ அகைன் என்ன ஆகுது, வேர்ஹவுஸ் வந்து நிறையா வேல்யூபிள் சர்வீசஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கு. அதில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னா டிரான்சிட் மிக்சிங், கிரேடிங், பேக்கிங் அண்ட் லேபிளிங். சம்டைம்ஸ் குட்ஸ் ஆர் repacked and labeled again at the time. ஸோ ஒரு சில நேரத்தில் என்ன ஆகும், ஒரு பொருளை லேபிள் பண்ண பொருளை அகெயின் என்ன ஆகும், ரீபேக் மறுபடியும் வேறு பேக் பண்ணி மறுபடியும் லேபிள் ஓட்டுற மாதிரி ஆகும். ஓகேவா? ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை ப்ராஸ்பெக்டிவ் பையர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் warehousing. ஓகே, ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ட்ராபேக்ஸ், அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர். ஸோ இதுவரையும் கவர் ஆகக்கூடிய 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினை மார்க் பண்ணி ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Pakkam. I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promises. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalam Pakkam, Puducherry 7.